ایران نے نیتنز جوہری تنصیب کے امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں نشانہ بننے کی تصدیق کی۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم نے حملہ NPT اور جوہری سلامتی اور تحفظ سے متعلق ضابطۂ خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تنظیم سے تابع کار مواد کے کسی بھی اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ برطانیہ کا ابنۂ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایران نے 4000 کلومیٹر دور بحر ہند میں برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسا دیے۔ ایک میزائل فضائی دفاعی نظام نے مار گرائے، دوسرا بیس پر گرا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الفطر کے موقع پر کرم کا دورہ، جوانوں اور افسران کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی، پاکستان کے استحکام و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ اور عید کا میلہ، خوشیوں کا ریلا، شام ڈھلتے ہی مہمانوں کی آمد، دوستوں کی محفلیں سج گئیں۔ عید کی خوشیاں اور عوام کی تکالیف جو ہمارے سامنے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ خود اٹھائے گی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اسی جگہ کے اوپر برقرار رکھے گی۔ تو یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی۔ عطا اللہ تارڑ نے آنے والے دنوں میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ملکی سطح پر اس ہفتے پیٹرول کی قیمت میں 150 اور ڈیزل میں 250 روپے کا اضافہ روکا گیا۔ سب کو مل کر بچت کے حوالے سے آئندہ کا لاہ عمل بنانا ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر وافر قرار دے دیے۔ عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ہر حال میں تیل کی بچت یقینی بنانا ہوگی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ عید کا تہوار، خوشیوں کی بہار، میٹھی عید پر ہر جانب خوشیوں کا سما۔ ملک بھر میں نماز عید کے ہزاروں روح پرور اجتماعات، ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید ادا کی، عوام میں گھل مل گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید کی ادائیگی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آبائی ضلع خیبر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی میں ڈیرہ بگٹی میں نماز عید پڑھی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی پشاور اور گورنر سندھ کراچی میں نماز عید کے اجتماع میں عوام کے پاس گھل مل گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الفطر پر پیغام، خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل، غریب، بے سہارا اور نادار افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی تلقین۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کا 22واں روز۔ ایران نے نیتنز جوہری تنصیبات کو فضائی حملے میں نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ جوہری تنصیب کو آج صبح ایک بار پھر حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ NPT اور جوہری سلامتی اور تحفظ سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تنصیب سے تابکار مواد کے کسی بھی اخراج کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آس پاس کے رہائشی علاقہ جات کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ برطانیہ کے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے فیصلہ تاخیر کا شکار قرار دے دیا۔ ایران کا فوری ایکشن، 4000 کلومیٹر دور بحر ہند میں برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسا دیے۔ ایک میزائل فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا، دوسرا بیس پر آن گرا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایران کا UAE کی ریاست راس الخیمہ کو خالی کرنے کا پیغام۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر مسلسل حملے، عراق میں امریکی فوج کے وکٹوریہ بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں بھی امریکی بیس پر حملہ، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر پھر سے ٹارگٹ۔ اسرائیل میں ایرانی میزائلز نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی۔ امریکہ ایران میں اپنے مقاصد کے حصول
के बहुत करीब पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर जंग में साथ ना देने पर नेटो से नाराज इत्तेहाद को कागजी शेर करार दे दिया। दुश्मन जान चुका है कि मजीद जंग का मतलब खित्ते में उसके फौजी ठिकानों की मजीद तबाही होगा। पासदारान इनकलाब के खातिमुन्नबीयीन ब्रिगेड के तर्जमान का वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा कि दुश्मन अपने अड्डे दोबारा बना नहीं सकेगा। अमरीका की आर्जी तौर पर ईरानी तेल फरोख्त की इजाजत। $14 अरब का ईरानी तेल खरीदा जा सकेगा। हमारे पास कोई इजाफी तेल नहीं। ईरान ने दबाव बढ़ाने के लिए तेल की फरोख्त रोकने का इशारा दे दिया। अमरीका की आर्जी तौर पर ईरानी तेल फरोख्त की इजाजत। $14 अरब का ईरानी तेल खरीदा जा सकेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $3.7 इजाफे से $112.37 फी बैरल पर आ गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल $70.73 फी लीटर महंगा हो गया। अमरीका का ईरान में जमीनी कार्रवाई और जौहरी मवाद पर कंट्रोल के लिए स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का इस्तेमाल करने पर गौर। अमरीकी टीवी के मुताबिक किसी भी कार्रवाई के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। नेटो ने इराक में मुशावरती मिशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया। एहलकार यूरोप मुंतकिल। मिशन इराकी मज़ाहमती गिरोहों के हमलों की वजह से मुंतकिल किया गया। निगरां कमांडर जनरल एलेक्सिस की आखिरी दस्ते की रवानगी की तस्दीक। एहलकारों की हिफाजत सबसे अहम करार दी थी। ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को तोड़ दिया। दुश्मन समझता था कि 1 या 2 दिन में इस्लामी निज़ाम का तख्ता उलट गया। अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका है। अवामी हिमायत ना मिलने पर मायूसी के बाद जंग शुरू की गई। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का कौम से तहरीरी खिताब। पड़ोसी ममालिक में फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन। ईरान को दोस्त ममालिक से लड़ाने की साजिश करार। इस्लामी ममालिक को इत्तेहाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा। जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश करती। ईरान समेत आलम इस्लाम के खिलाफ सहूनी जारियत जारी। दुआ है कि अरब ममालिक के मामलात भाईचारे के साथ खात्म हो। दुश्मन इस्लाम को शिकस्त हो। दुश्मनाने इस्लाम को शिकस्त हो। वजीर दिफा की गुफ्तगू। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म होने तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। ईरान पर होने वाली जारहियत को वाज़ेह तौर पे जो है वो उसकी मजम्मत की और वहीं पे ईरान की तरफ से जो हमसाया मुस्लिम ममालिक पर जो हमले किए गए उनकी भी मजम्मत की। पाकिस्तान को सऊदी अरब और ईरान और यूएई का एतमाद हासिल। पाकिस्तान आलम इस्लाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक और उम्मीद की अलामत। सेनेटर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल और भारत की शह पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जारी है। अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं चाहते लेकिन अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल को 2 टोक पैगाम। जिस तरीके से पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको एज ए मुसलमान आज ईद के दिन पे हमें शुक्र अल्लाह ताला का करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्राना हमें करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब शुक्रगुजार हैं अपने रब्बे पाक की उस पाक हस्ती से कि अल्लाह ताला की जो है वो ये करम हुआ पाकिस्तान पे। मुस्लिम दुनिया के वाहिद इस्लामी मुल्क होने पर रब के शुक्रगुजार हैं। मैली आंख से देखने वाले भारत की तरह धूल चाटेंगे। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में गुफ्तगू। कहा कि ईरान समेत तमाम मुसलमान ममालिक को मिलकर साथ चलना होगा। जंगज़दा ईरान में ईद उल फितर का पहला रोज। नजफ, तेहरान, मशहद और कुम समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात का इनेकाद। खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। इराक में ईद। करबला मोहल्ला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों अकीदतमंदों ने नमाज ईद अदा की।
भारतीय मुसलमान भी इख्तिताम रमज़ान पर ईद उल फितर का त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे से मनाने में मसरूफ। नई दिल्ली, भोपाल, बॉम्बे और कोलकाता में नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात, लाखों मुसलमानों की शिरकत। नई दिल्ली के इलाके उत्तम नगर में हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्ते तैनात। ईद उल फितर पर मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। मुसलसल 8वें साल श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। जामे मस्जिद सील करके ताले लगा दिए गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक घर में नजर बंद। मीठी ईद पर हर जानिब खुशियों का समा। नमाज ईद के बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। घर आए मेहमानों की मजेदार पकवानों से तबादुल। बच्चों की ईदी का मिशन जारी। कोई झूले पर बैठा तो किसी ने ऊंट की सवारी की। खुशियों के त्यौहार पर बिछड़ने वाले याद आए तो शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी, फूल भी चढ़ाए गए। ईद के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा में बरसात। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश। नमाज ईद के इज्तिमात की तैयारियां मुतासिर। पोलो ग्राउंड और नश्तर पार्क में ईद की नमाज पढ़ी नहीं जा सकी। भारतीय फजाइया कंपनी ने एयर इंडिया ने नाअहली का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गलत तैयारे पर मुसाफिरों को कनाडा रवाना कर दिया गया। 4 घंटे की उड़ान के बाद गलती का एहसास हुआ तो वापस भारत लाना पड़ा। मुसाफिर से अच्छी की बर्फपोश पहाड़ियों से पूरी कौम पाकिस्तान को ईद मुबारक पेश करते हैं। आप अपने घरों में अहले खाना के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं। हम यहाँ सख्त सर्दी, तेज बर्फानी हवाओं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सियासीन के बर्फपोश पहाड़ों से थर के सहरा तक पाक फौज के जवानों को भी ईद मनाने में मसरूफ अमल। नमाज ईद के इज्तिमात में अफसर और जवान एक सफ में खड़े हो गए। और किंग बाबर आजम ने मीठी ईद पर मीठा बना लिया। बाबर आजम की किचन में इनिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।